guys, welcome to Smart IPL Comedy, our episode 18. Well, we are into final stage of RCB CSK. ఆర్సీబీ లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్ అయితే మెచ్చుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా. సో ఒక 2 minutes దాని గురించే. రావ్స్, నువ్వు చెప్పు రావ్స్. నువ్వు ఎప్పుడు విరాట్ కోహ్లీని తిడుతున్నావు, వాడు చూడు కష్టపడి తీసుకొచ్చాడు ఇంతవరకు. అసలు వాడు కష్టపడి టీం విరాట్ అందరూ కోహ్లీ కలిసి ఎక్స్పెక్టెడ్ గట్టిగా ఆడితే వచ్చింది. ఫస్ట్ Correct. 8 మ్యాచ్లు విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఒకటే ఆడిండు, ఒప్పుకుంటా. నెక్స్ట్ ఆడిన 5 మ్యాచ్లు టీంలో అటు బౌలింగ్ బాగా వేసారు, ఇటు బ్యాటింగ్ కూడా బాగుంది. బట్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్. ద ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ మన అరిష్టం గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ మళ్ళీ టీంకి రాబోతున్నాడు. సో ఇఫ్ ఈస్ గాన్ కమ్ మళ్ళీ దేవునికి అయిపోద్దేమో మ్యాచ్లు. వాళ్ళు లక్కీ గాయ్ విల్ జాక్స్ వెంట్ హోమ్. సో ఇప్పుడు విల్ జాక్స్ పొజిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారో తెలియదు. బట్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బీటింగ్ సిఎస్కే అండ్ దట్ టు ఇన్ చిన్నస్వామి. It's not going to be very easy. So that is a big advantage. But yeah, even CSK, but with that bowling lineup only they are winning now. They won 2 matches with the same bowling lineup. So last match they won because of their pitch only, no? Yeah, same pitch you may get in Chinnaswamy also. You never know, because for every ground there will be 3 pitches. Pitch doesn't matter. Then if pitch doesn't matter, both have very good batsmen. Both teams can score 250 plus. It's batting versus batting. Yeah, we need to see. But given RCB has been playing very good for the first 5 matches, so it is good. But the problem with them is they should have performed like this since the start of the IPL. So if they have performed this in the first 8 matches, they could have already secured a place in the playoffs by now. So still everyone, even if you see that commentators, last 5 commentators in that IPL, no one predicted RCB into the playoffs. So everyone is saying CSK. So let's see how RCB can play given 5 matches. So they are very confident to win the 6th also. But CSK, but they always play in very crucial matches. So they have their own strategies, unlike RCB. So it is going to be a big fight, because it's only RCB to lose. It's not CSK. If let's say if CSK ఓడిపోయిందంటే they only have to lose by less margin. So నాట్ లెస్ మార్జిన్ మ్యాన్. 18 runs 18 runs కంటే ఎక్కువ దాంతో ఓడిపోతే అయిపోయింది సిఎస్కే ఇంటికి. అదే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉండే రెడ్డిమణికి. రెడ్డిమణి ఆర్సీబీ విన్ అయ్యి కూడా సిఎస్కే ప్లే ఆఫ్స్ కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? ఉంది, ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ ఆర్సీబీ విన్స్ బై more than 7 balls, 9 balls to spare. 9 entara 11 balls, less than 9 balls. They have to chase by 18.1 or they have to restrict CSK by 18 runs or more. Then only they for somebody if it rains and match gets abandoned, then each will get 1 point. So CSK 15, RCB 15. But right, LSG and even RCB got only 12 points right now. They'll get only 13 points. 13. I think RCB going home then RCB is going. They're already in home. Anni chudalra odds are against RCB. RCB, correct. It's a game RCB to lose. There is nothing CSK can do. They just have to play normal cricket, but RCB has to play aggressive cricket. So they did it before in 2019 IPL, I think. 2019 or 2018 IPL when they played the finals with SRH. So they have to repeat the same. If they repeat the same, what is happened? RCB ki easy గా ఉంది రావ్స్. ఆర్సీబీ జస్ట్ 18 runs 18.1 లో చేజ్ చేయాలి. ఐ థింక్ బెటర్ టు చేజ్, ఎందుకంటే రెయిన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి బెటర్ టు చేజ్. బట్ వి డోంట్ నో ఏమన్నా జరగచ్చు. అదే వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సింది కూడా అగ్రెసివ్ చేసి బౌలింగ్ 18 runs తో వాళ్ళని అలౌట్ చేయడం ఏదో ఒకటి ఇంకా అలా చేస్తే వాళ్ళకి వస్తుంది. కానీ వర్ణుడు రోజు కరుణిస్తున్నాడు బెంగళూరులో. సో సాటర్డే కూడా India played all the league matches well and gave last match to God. So
RCB you gave can all never matches expect. to God. Now they will And play now, well. now they have So we started have to winning. wait. We have to wait and see, because nobody is predicting that RCB is getting into the playoffs. So they have to prove everyone wrong. Reddyman, The only problem I can see for them is that middle order. The Patidar has to play Guys, one. ఓకే బికాస్ okay, okay. లాస్ట్ మ్యాచ్ నువ్వు ఒక్కడవే ఆర్సీబీ గెలుస్తుందని కాన్ఫిడెంట్ గా ప్రెడిక్ట్ చేసావు. సో ఆర్ యూ స్టిల్ సపోర్టింగ్ ఆర్సీబీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ప్లే ఆఫ్ కమింగ్ మ్యాచెస్? చూడాలి Lalanta. I think if they continue the same form, Betting have against advantage. CSK is kind of a nightmare. So it's very, very difficult to CSK bet against doesn't seem to CSK. have the bowling that might be an advantage to RCB అనొచ్చు. ఎందుకంటే సిఎస్కే బౌలింగ్ చూస్తే మెయిన్ బౌలర్స్ లేరు. According to Reddy Mani, bowling is not a matter in Chinnaswamy. అంతే కదండి. మెయిన్ గా ఇంకా సిఎస్కే బౌలింగ్ అనేదే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి. బ్యాటింగ్ వాళ్ళు ఫైర్ అవుతూనే ఉన్నారు, బట్ బౌలింగ్ కొద్దిగా బాగా వేస్తే టైట్ అవుతుంది మ్యాచ్. ఆర్సీబీ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ ఫార్మ్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అలా క్యారీ చేస్తుంది వాళ్ళు. దే హావ్ నథింగ్ టు లూజ్ రా. ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఆ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాళ్ళకి, అప్పటి నుంచి వాళ్ళు అన్ని మ్యాచెస్ విన్ అయ్యారు. కేకేఆర్ మ్యాచ్ ఆ 1 run తో ఓడిపోయినప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్, యాటిట్యూడ్ ఆన్ ఫీల్డ్ కంప్లీట్లీ మారిపోయింది. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ గురించి కూడా ఆడుతున్నామని ఒకసారి విరాట్ కూడా అంటూ ఉన్నాడు. సో అంతే, దే హావ్ నథింగ్ టు లూజ్. దే విల్ కమ్ ఆల్ అయినా గన్స్. ఆర్సీబీకి బౌలింగ్ ఏమున్నదని ఎవడేస్తున్నాడు ఆర్సీబీలో బౌలింగ్? ఆర్సీబీలో వేసిన వాళ్ళలో వేసిందిగా బౌలింగ్ కరణ్ శర్మ ఒక మ్యాచ్ లో కరణ్ శర్మ 2-3 వికెట్లు, ఇంకో మ్యాచ్ లో స్వప్నిల్ గాడు సిరాజ్, బాగా వేసాడు. దయాలు, స్వప్నిల్. సో అందరు స్వప్నిల్ చిప్పిన గాడు అవుతున్నారు బాగా ఒక 2-3 వికెట్. సో అలా నెగ్గకు వస్తుంది. అట్లా. ఓకే లెట్స్ హోప్ As a team. RCB winning and Virat Kohli lifting the trophy. Isala Trophy. Cup namade. No. Isala అరే, Cup. వాళ్ళు విన్ Let's అయితే వెళ్ళేది కన్నా క్వాలిఫైర్స్ కే. ఆర్సీబీ ప్లే Finals ఆఫ్స్ కి వెళ్తే Cool. No, I'm not చెప్పండి. expecting RCB to win the match because these are the Expect situations where CSK always to perform on the pitch. ఇలాంటి ఇది సిచ్యువేషన్స్ సిఎస్కే కాదు, CSK ని బాగా పర్ఫామ్ ముంబై చేస్తారు. ఇండియన్స్ రా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జనరల్ గా ముంబై ఇండియన్స్ ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళంతా. కానీ సార్ ఆర్సీబీ చూస్తే ఆర్సీబీ వచ్చింది ప్లే ఆఫ్స్ కి లాస్ట్ 2-3 మ్యాచెస్ లో వాళ్ళది ఏదో ఒకటి ఉంటది. 14 overs లో ఒకసారి అదొక మ్యాచ్ అలా ప్రతిసారి వాళ్ళకి అదే అవుతుంది. ఈసారి వాళ్ళు థ్యాంక్స్ టు రెడ్డి మనీ సిఎస్కే కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆర్ఆర్ ఓడిపోయింది. దే గాట్ 16 points. If SRH lost one of their 2 matches, they'll get only 16 points. If CSK win this match, they'll get very good run. They have a chance to be in second place. Facing సిఎస్కే చెప్పరా రెడ్డి మరి. I'm backing CSK versus RCB match because I'm not expecting RCB because this type of clutch matches RCB couldn't able to perform. It's always there in their history. ఒక మ్యాచ్ లో 2016 లో 5.4 లో ఎంతో చేసేస్తారు కదరా. expecting అది రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చాలా జరుగుతుంది. సాటర్డే కూడా రెయిన్ ఉంటది. అదే చెప్తున్నా. మ్యాచ్ అయితే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది. ఐఎమ్ ఆల్సో సపోర్ట్. మ్యాచ్ అయితే రసవత్రంగా ఉంటది. ఇంకా కానీ ఆర్సీబీ ఒకవేళ కానీ నిజంగా క్వాలిఫై అయితే ప్లే ఆఫ్స్ కి ఖచ్చితంగా టైటిల్ కొట్టేస్తుంది. ఇంతకంటే ఛాన్స్ దానికి రాదు అసలు. SRH is coming. If CSK goes, we'll support SRH. SRH is coming. RCB ని దాటనీయం. కానీ ఆర్సీబీ ఫైర్ ని తట్టుకోగలదా మీ SRH? అంత సినిమా లేదు. పవర్ ప్లే లోనే అయిపోద్ది అక్కడ గేమ్. Even when Gale, AB de Villiers, Virat Kohli there, when they scored 10 overs, 110 runs, 150. they couldn't score 10 overs 150. 110, 15 overs 150 దగ్గర ఉంది. 10 overs 110 కొట్టి for 1 wicket also we defeated them. అప్పుడు అట్లా జరుగుతుంది. ఇంకా వెళ్ళిపోవటం చిన్న స్వామిలో విల్ జాక్స్ కూడా లేడు వాళ్ళకి. అందుకే మ్యాక్స్ వస్తాడు. మ్యాక్సీ వచ్చి రజిత్ పట్టిదారా. ఆస్ట్రేలియా రీసెంట్ గా ఆడాడు కదా ఫైనల్ నాక్. అలాంటిది ఒక నాక్ ఆడతాడు.
అదొకటి ఆడితే దట్ అగైన్స్ ఇంకా సిఎస్కే. అది చెప్పురా రెడ్డి ఇంకా దట్ ఇన్ వెరీ అదే మస్ట్ ఫస్ట్ విన్ ఏంటంటే మ్యాచ్. అసలు ఐపీఎల్ టీమ్స్ అందరు కలిసి మ్యాక్స్ వెల్ని పక్కన పడేయాలి. వాడు ఆడేది లేదు, పీకేది లేదు. అసలు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆడిండంటే 2014లో 2016లో ఒకసారి పంజాబ్ కింగ్స్ కి ఆడిండు అంతే. వాడిది ద బిగ్గెస్ట్ ఐపీఎల్ ప్లే ఏమంటారు టైం అనేది. ఆ ఒక్క సీజన్ కాకుండా ఇంకా అసలు ఒక్క సీజన్ సరిగ్గా ఆడలేవాడు. గత లాస్ట్ 5-6 పంజాబ్ ఇయర్స్ కింగ్స్ నుంచి అయితే ఎవరికి ఆడింది వాడు? వీడు జీటీ RCB ఇదేంటి మన కేఎల్ రాహుల్ ఆడిండు కదా, కేఎల్ రాహుల్ టీమ్ పంజాబ్ కి. కి వెళ్ళాడు, ఇంకా ఆర్సీబీకి వచ్చాడు అంతే. ఓకే ఓకే రెండే టీం. ఓకే ఓకే ఓకే. రెడ్డి మరి క్లారిటీ వచ్చిందా? got it, got it. ఇంకేమన్నా